मुख मंत्री ते गवर्नर किवें एक दूजे बारे बोलते हैं। एक कहते कि 3.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, दूजे कहते गवर्नर है मैं पंजाब दा। जिहड़े पंजाबी सुन रहे आप सारे जानते हैं कि मुख मंत्री भगवंत मान जी उन्होंने 92 सीटां दित्तियां, 3.5 करोड़ जिहड़े पंजाबी आ उन्होंने चुन के भेजा। आप ये भी सारे जानते हैं कि गवर्नर साडा संविधानिक मुखी है, पर असी ये भी जानते हैं जिहड़ी गल शायद गवर्नर या मुख मंत्री नहीं जानते। पंजाबी च एक बड़ी सादी जी कहावत है, पंजाबियों ने कहावतां बड़ियां कमाल दियां बनाईयां। कहंदे खरबूजा दे उत्ते चाहे छुरी डिगे चाहे छुरी खरबूजे ते डिगे तो कट्टिया तो खरबूजा ही जाता है। नुकसान पंजाबियों का हो रहा है। हाँ बिल्कुल तुसी ठीक फरमाया जी। जिहड़ी पंजाबी दी अखौत आ ते नो डाउट इहदे विच कोई दो राय नहीं भी सैंडविच पंजाब दा मड़ रहा वा, चाहे वह किसी भी तरह ला लीए आपां। नुकसान हो रहा वा, मैं कहना असल च लड़ाई तो हैगी आ सेंटर सरकार दी ते दिल्ली सरकार दी, पर पंजाब दा नुकसान इहदे विच काफी हो रहा वा। पंजाब दा कोई लैन देन नहीं, पंजाब दा चार्टर्ड प्लेन जा रहा, पंजाब दा मुख मंत्री एक ड्राइवर की तरह जा रहा है कि केजरीवाल जी नूं, राघव चड्डा जी नूं हैलीकॉप्टर की सेवा मिल जाए, इसलिए ये सारा किया जा रहा। वैसे जिहड़ा ये हालात है ये अपनियां विफलतावां छुपाउण दे लई है। सौंकणा वांग लड़ाई लड़ी जा रही है ना, एक दूजे वाल हथ कढ़ के मुख मंत्री साहब ते गवर्नर साहब वालों। इस दे नाल पंजाब दे हक्कां ते हितां नूं छिक्के टंग के जो इस चुनी हुई सरकार दा ते केंद्र सरकार दा पंजाब दे प्रति जो डिलीवर करना फर्ज बनता है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं जिवें पहले भी कहा है कि अगर सूबा सरकार के अंदर इन्नी काबलियत होवे तो फिर गवर्नर नूं एंटर करने की जरूरत नहीं है ना। इत्थे तो सूबा सरकार फेलियर सिद्ध हो रही है, तो फिर गवर्नर की ड्यूटी बनती है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, फिर इन्हां नूं इतराज क्यों है? इन्हां नूं इतराज होना ही नहीं चाहता इस गल दा जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। पंजाब वासियों ने बदलाव के चाह दे विच ऐसे लोगों का चुनाव किया कि जिन्होंने 14 महीनों दे विच मतलब पंजाब नूं हशर दिखाता जो पंजाब ने 70 सालों च नहीं सी देखिया होना। देखो ये फर्स्ट डे तो ही एक एडवरटाइजमेंट की सरकार रही है और ईगो जिहड़ा इन्हां दा है, एक अहंकार जिन्होंने कहते हो चरम सीमा ते रहा है। मैं कहण तो गुरेज नहीं करांगी कि सीएम साहब जो है उन्होंने दे जिहड़ी भाषा है जिसनों यूज़ करते हैं वो बड़ी बचकानी जी लगती है। और देखो एक सीएम नूं नहीं शोभा दिंदा, इस तरीके की जिहड़ी वे ऑफ टॉकिंग है वो होनी चाहिए है। जब सरकार कोल कोई डाटा लेना है, सरकार डाटा देने नूं तैयार नहीं। जे केंद्र च गल करनी है तो कोई कागज़ अपने कोलों तो देना ही पेगा, बजाए इस दे कि मुख्यमंत्री साहब गवर्नर साहब का विरोध करन। जे मुख्यमंत्री साहब की जवाबदेही है, गवर्नर साहब की भी जवाबदेही है। गवर्नर साहब नूं ये मिल के सगों ये मिलन, ये कहन असीं आह काम करते, साडा दिल्ली साडे नाल चलो महाराज, सानू पंजाब लई आह चीज़ चाहिदी है, या तुसीं अपना रोल अदा करो। पंजाब दा ये काम नहीं हो रहा, इस काम नूं तुसीं भी कराओ, सरकार भी करा रही है। मेरी तो एको एक ताकीद है कि पंजाब सरकार अपनी जिम्मेवारियों नूं सही ढंग नाल निभावे, बजाय इश्तिहारबाजी दे, बजाय फूकी बयानबाजी दे, बजाय अपनी भाषण कला दे जॉब दिखाण दे, बजाय ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਟਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। पंजाब किस कदर राजसी माहौल विचों निकल रहा है
ਇਹਦੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਦੇ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਆਖਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ 8-10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ। आओ सुनिए जरा की आखदे है। जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा। यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। बोला भाई साहब, फिर बोलना पड़ा। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का, कोई ना कोई अड़चन करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। कौन किसको नहीं करने देता? मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो। हैं? आई हैड नो हेजिटेशन। मन में हेजिटेशन ही नहीं ना, मेरी सरकार है ना, आई एम गवर्नर, मेरे नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं ना A to Z, कैसे नहीं बोलूँगा मैं? आई हैव नो रिजर्वेशन। एक बार नहीं 50 बार बोलता हूँ ना, मेरी सरकार है।
तो उन्होंने वो हिसाब से मेरे से बर्तन भी करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड है ना, है? उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव है। उनको आप पूछिए कि जब उनकी सरकार है तो आप ऐसा उनसे क्यों व्यवहार करते हो, आप उनको बोलो ना, आप रामलीला ग्राउंड में ऐसा भाषण क्यों देते हो आप, हैं? ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਛੁਰੀ ਡਿੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ। ਕੌਣ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹੀ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਿਣੋ ਮਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖੌਤ ਆ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟ ਸੁਣਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਰਖਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਓਵਰਆਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੌਣ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਫਲਤਾਵਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। NHM ਦੇ ਵਿੱਚ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਐਡ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਫਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰੀਨ ਜੀ। 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਕਮਰਾ ਵੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਕਣਾ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਾਇਲਟ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸਮੋਸੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰਵੀ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਈਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵੇ ਬਜਾਏ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ? 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜੀ ਕਮਰਾਬੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਸੋਲ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦਿਖਾਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਚਕਾਨੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਮੂਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਗੋ ਮੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, है ना। मतलब कुछ भी बोल दे हो सिर्फ। और यू टर्न पॉलिसी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 15-20 ਦਿਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਗ ਜਨਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਰਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਕਮ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਵਰਨਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲਿਅਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੀਬਾ ਸੋਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ
ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ सम्मान ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਕਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਜੋ ਅਮਨ ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੀ ਅਮਨ ਕੁੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਣ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਾਈਟ ਕੋਰਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭੇ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬੋਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਕੋਰਸ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਵੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਫ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਪ ਤੇ ਹੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਪੇਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਬੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੈੱਸ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ,
ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਰ ਪਲੇ ਕਰੇ? ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਬਚਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਰਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਟਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਸੋਲ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ? ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਚੇਂਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਰਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਪ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਸੋਲ, ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 70-75 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਆਪਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਥਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਉਤਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੇ ਹਾਕਮ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿੰਜੇ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ। ਵਿਜ਼ਨਲੈਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨਲੈਸ, ਫੇਥਲੈਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਹੋਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ। ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਚੁਟਕਲੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕਮਰਾ ਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਸੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੀਬਾ ਸੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬਾ ਸੋਲ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਸੋਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਰਾਗੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।